میں یہ حدیثوں کی کتابیں سامنے رکھ کر بیٹھا ہوں، میں کوئی ایک حدیث ان میں سے پڑھ دوں تو یہ حدیث کتنے سارے وسیلوں سے ہمارے سامنے موجود آئی اگر وسیلے کا انکار کر دے تو سارے راویوں کو نکالنا پڑے گا، تو پھر تو ایسا ہوگا کہ حضور ہمیں سامنے آ کر اپنی حدیثیں بتا رہے ہیں بغیر وسیلے۔ تو حالانکہ 10 راوی جو ہے وہ ایک حدیث کے پیچھے ہوتے ہیں، حدثنا ان کے لفظ آتے ہیں، اس صحابی نے اس کو بتایا، اس راوی نے اس کو بتایا، یہ جو جتنے راوی ہیں یہ حدیث پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ۔ دوسری حدیث کے لفظ ہے جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگنا، بالکل صحیح حدیث ہے، ہمارا رب ہمیں عطا فرماتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا جوتی ٹوٹ جائے تو ہمارے رب نے ہمیں گھر میں عطا فرماتا، نہیں بلکہ ہمیں دکان پہ جانا پڑے گا، موچی کے پاس جانا پڑے گا، جا کر کہنا پڑے گا یہ تسمہ ٹوٹ گیا اس کو ذرا جوڑ دیں، تو رب نے ہمارے اس جوتے اور ہماری اس ضرورت کے درمیان میں اس جوتے والے کو، موچی کو اللہ نے ذریعہ اور وسیلہ بنا دیا۔ اب نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذریعے اور وسیلے کی ترغیب دلائی ہے۔ میں صحیح بخاری شریف سے حدیث نمبر 1432 پڑھ رہا ہوں، جب رسول اللہ کے پاس کوئی سائل آتا، آپ سن رہے ہیں سارے، اب بڑے پریشان ہو کر بیٹھے ہیں کیوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ نعرہ تکبیر! آپ کے چہرے ایسے تو نہیں ہونے چاہیے، سنیے تو چہرے چمکتے ہوئے نظر آنے، اور انشاءاللہ اسی طرح جنت میں بھی ہمارے چہرے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ خوش ہو کر بیٹھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ہم جمعے کے نماز نہیں، ہم کسی کل اور دسویں کے ختم پر بیٹھے ہیں، میں نے اس لیے ایسی بات کر دی۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ رسول اللہ کے پاس جب کوئی سائل آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اگر کوئی حاجت طلب کرتا تو اب حضور کہتے ہیں کہ قالا اشفعوا، اے میرے صحابہ اس کی سفارش کر دیا کرو۔ کوئی بندہ آ گیا ہے مجھ تک نہیں پہنچا، آپ تک پہنچا ہے تو میرے صحابہ اس بندے کی سفارش کیا کرو، اگر تم سفارش کرو گے تو اللہ تمہیں ایک اجر عطا فرما دے۔ وہ جو سفارش کرنے والا ہے وہ وسیلہ بن رہا ہے، اور حضور خود کہہ رہے ہیں میرے صحابہ سفارش کر دیا کرو۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کریں گے۔ آج پوری امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہے ہیں، آ سکتے ہیں، آ رہے ہیں، آتے ہیں، لیکن پوری امت مسلمہ پر یکجا ایک وقت میں عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ نے قرآن میں اس کا فیصلہ دیا اے حبیب اس لیے کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ آج جو پوری امت میں عذاب رکا ہوا ہے یہ میرے نبی کی نالین کا صدقہ ہے۔ دوسری آیت سن لیں، اللہ قرآن مجید میں سورہ فتح میں ارشاد فرماتا ہے لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اے ایمان والو اگر تم مکے سے سارے نکل جاؤ، مکے سے ایمان والو سارے نکل جاؤ تو میں باقی سارے کافروں پر بہت دردناک عذاب نازل فرما دوں۔ مکے کے کافر بھی اگر بچے ہوئے ہیں تو ان ایمان والوں کے وسیلہ کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ قرآن سے تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام وہ ایک گاؤں کا جگہ کیا ہے وہاں جاتے ہیں، لوگوں نے کہا ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، ایک گرتی ہوئی دیوار کو حضرت خضر نے بنا دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے خضر تو نے گرتی ہوئی دیوار کو بنا دیا، حالانکہ انہوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا، پینے کو نہیں دیا، رہنے کو نہیں کہا، پھر بھی دیوار بنا دی ہے۔ اب سنیں حضرت خضر کیا کہتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت خضر کہتے ہیں اور رہی دیوار تو وہ شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، میں نے اس دیوار کو بنا دیا، اگر دیوار گر جاتی لوگ یتیم بچوں کا خزانہ لوٹ لیتے، بنائی میں نے اس لیے ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک بندہ تھا، ان کے خزانے کو بچایا تو ان کے نیک باپ ہونے کے وسیلے نے بچایا ہے۔ کس کا انکار کر رہے ہو؟ آؤ آگے میں چل کر حدیث پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2892 ہے۔
2892 हदीस नंबर पढ़ रहा हूं। हजरत साद बिन अबी वकास का ख्याल है कि उनको बहुत बड़ी फजीलत अता हो गई, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा फरमाया, साथ सुनो, सिर्फ कमजोर लोगों के सबब से, सुने, कमजोर लोग वसीला बन रहे हैं, ज़ईफ लोग वसीला बन रहे हैं। हुजूर कहते हैं कि कमजोर लोगों की दुआ की सबब से अल्लाह तुम्हारी मदद किया करता है, और फिर अल्लाह तुम्हें रिज़्क अता फरमाता है। किसकी वजह से? ज़ईफ और कमजोर लोगों की दुआओं की वजह से। भाई किस वसीला? इसकी वजह से हमें रिज़्क दिया जाता है, मदद की जाती है। अल्लाह ने उसको, ज़ईफ और कमजोर लोगों का की दुआओं को हमारे लिए वसीला बना दिया है। अब इस हदीस को हजरत अबी दरदा के हवाले से बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह को यह फरमाते हुए सुना कि हुजूर कहते हैं, मुझको ज़ईफ लोगों में तलाश करो, क्योंकि सिर्फ ज़ुआफा की वजह से रिज़्क दिया जाता है और उन्हीं की वजह से अल्लाह तुम्हारी मदद किया करता है। अब यह इमाम बुखारी ने लिखा है, और सहाय सित्ता की मैं यह हदीसें मुकम्मल करके बात को खत्म कर देता हूं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी हदीस को लिखा है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, यह हदीस नंबर 1624 है, तिरमिज़ी मेरे हाथों में है। हजरत अबू दरदा का बयान है, मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना है, मुझे अपने नातवा लोगों में ढूंढो, इसलिए कि तुमको नातवा लोगों के जरिया अल्लाह रिज़्क अता फरमाता है और तुम्हारी मदद नुसरत की जाती है। यह मैं सही सुनन अबू दाऊद पढ़ रहा हूं। सुनन अबू दाऊद को मैं खोलकर हदीस आपके सामने पढ़ रहा हूं। 2227 नंबर हदीस है। हजरत अबू दरदा बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह को इंसाफ फरमाते हुए सुना, मेरे वास्ते ज़ईफ लोगों को ढूंढो, मुझको ज़ईफ लोगों में ढूंढा करो, क्योंकि तुम्हें ज़ईफ लोगों की वजह से रिज़्क दिया जाता है और तुम्हारी मदद की जाती है। सहाय सित्ता से सुनन निसाई को पढ़ रहा हूं, ये मेरे हाथों में सुनन निसाई है। करो वसीले का इनकार, मैं तो परेशान हो गया कि मैंने वसीले पर तकरीर करनी है। जब मैंने कुतबे अहादीस को खोला, इतना मवाद वसीले पर मौजूद है, मैं खुद परेशान हो गया। मैंने कहा, पता नहीं कहां से हदीसें पढ़कर आते हो, कौन सी हदीसें पढ़कर सुनाते हो। यहां तो वसीले के हवाले से कुतबे अहादीस बड़ी बड़ी है। हजरत अबू दरदा के हवाले से है, मेरे वास्ते हुजूर कहते हैं, मेरे वास्ते कमजोर को तलाश करो, इसलिए कि तुमको तुम्हारे कमजोरों की बिना पर रोजी मिलती है और उन कमजोर लोगों की वजह से अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाता है। यह मुस्तदरक लिल हाकिम है, इमाम हाकिम की मुस्तरद किताब है। इसके बारे में इमाम हाकिम ने लिखा, हाजा हदीसुन सहीहुल अस्नाद, सही सनद के साथ यह हदीस है। हुजूर हजरत अबू दरदा कहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे कमजोर लोगों में ढूंढो, क्योंकि इन्हीं कमजोर लोगों की वजह से अल्लाह तुम्हें रिज़्क देता है और उन्हीं की बदौलत अल्लाह तुम पर अपनी मदद नाज़िल फरमाता है। सुनो, ये जो रिज़्क मिल रहा है, ये जो अल्लाह की मदद नाज़िल हम पर हो रही है, ये इस उम्मत के ज़ईफ और कमजोर लोगों की वजह से अल्लाह नाज़िल फरमा रहा है। यानी अल्लाह ने रिज़्क और हमारी मदद और नुसरत के दरमियान हमारे लिए उम्मत के कमजोर और ज़ईफ लोगों को वसीला बना दिया है। आखिरी हदीस पढ़कर मैं बात को खत्म कर रहा हूं। यह अल-मुअज्जमुल कबीर है, अल-मुअज्जमुल कबीर है, इमाम तबरानी ने लिखी है। इसकी जिल्द नंबर 6 है। इसमें जो हदीस इमाम तबरानी ने लिखी है वो आप सुन ले, अगर याद रखे दिल बाल बाल हो जाता है। एक नबीना सहाबी है, बारगाह रिसालत में, हालांकि बड़ी लंबी है, मैं बस वो जो असल है बस वो पढ़ देता हूं, हालांकि इसमें बड़ी मोहब्बत वाली बातें हैं। एक नबीना सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, हाजिर होकर कहते हैं, या रसूलल्लाह मैं नबीना हूं, मुझे आंखें चाहिए। वाह, कितना लजपाल आका मिला है। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम सब्र कर लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आंखें मिल जाती हैं, लेकिन अगर तुम सब्र कर लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैंने कहा, मुश्किल कुशा और कहा किसको जाता है, लेकिन ये अगर मुश्किल हल हो रही है
तो नबी अपनी जाती कुव्वत से नहीं करते, बल्कि नबी अल्लाह की अता से मुश्किलों को हल किया करते हैं। सुनो हदीस क्या है। वो नबीना सहाबी आए, हुजूर से कहा या रसूलल्लाह उंगली पकड़कर चलने वाला कौन नहीं, आंखें चाहिए। हुजूर ने कहा अगर सब्र कर लो तो बेहतर है। मतलब ये था जन्नत में ज्यादा कुछ अता हो जाए। नहीं हुजूर मुझे आंखें चाहिए। वहां नाज था ना, फखर था ना, पता है हुजूर की बारगाह से जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। हुजूर आंखें में। अब हुजूर ने एक नुस्खा दिया, जाओ वुजू करो, 2 रकत नफल पढ़ो, नफल पढ़ने के बाद ये दुआ मांगो, दुआ के बाद अपनी इस हाजत का रब के आगे जिक्र करना, अल्लाह नजरें अता फरमा देगा। वो दुआ सुन ले। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यिर रहमा या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी फतकदी नी हाजती। अब वो बंदा कहता है या अल्लाह मैं तेरी तवज्जो चाहता हूं, मैं सवाल कर रहा हूं अपने नबी रहमत नबी मोहम्मद के वसीला से, और या मोहम्मद मैं आपका वसीला रब की बारगाह में पेश करके ये दुआ कर रहा हूं, या अल्लाह मुझे आंखें अता फरमा। रिवायत करने वाले कहते हैं वो हजरत, उनका नाम होता है हजरत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी, कहते हैं वो यूं दुआ मांगकर नबी का वसीला देकर यूं हाथ फेरने की देर थी, रब उसकी गई हुई नजरों को वापस लौटा दिया करता। अब ये हदीस किसने पढ़नी है? अल्लाह करे मेरा थोड़ा कहा आप ज्यादा समझ जाए, और इस फितने भरी दुनिया में कभी किसी के फितने में ना आना। जो जन्नत का रास्ता है वो अहले सुन्नत का रास्ता है।